तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 72 आमे पढ़ुथिले। प्रभु लिखिथिले मु एपर्यंत अति अल्प जानिछि बा आदौ किछि जानि नाही। एहिपरि अनुभव करिबा हेउछि यथार्थ ज्ञान आविर्भूत होई आसुथिबार संकेत। मात्र तथापि यदि मु केवल मो निजर ज्ञानटी को जानि पारिली तेबे मु प्रकृति रे सकल ज्ञानर अधिकारी होई पारिछि बोली कहबाके हेबो। ए विषय रे आलोचना भितरे अनेक गुडे प्रश्न थिला मांकु एवं तार उत्तर रे मा स्वप्न राज्य कथा बर्तमान आलोचना करुथिले जोटा शेष जोटी सरीथिला स्वप्न एवं सूक्ष्मतर भूमि से विषय आलोचना चलथिला। मां कहले सूक्ष्मतर भूमि रे जेतो जे आमे प्रवेश करू जोटा सूक्ष्म भौतिक भूमि रो यदि आमे स्तर को जाउचे तेबे सेठी जहा आमे देखुचंती ताहा प्रायतः अल्प दिन भितरे हुए तो किछि घंटा परे बा आसंता काली से घटनाटी घटिबार दृष्टिगोचर आमे करिथाउ। किंतु चेतनार जेते ऊर्ध्व स्तर को उठी उठिका जिवे से भली भाबरे हमर से जो सूक्ष्म भूमि रे बा सूक्ष्म स्तर रे जो दृष्टि रहउची ताकू देखिबार मध्य हमर सामर्थ्य वृद्धि पाइबो। सेठी सेठी पे कहले जे हम दृष्टिर परिशुद्धि दृष्टि लाभर सामर्थ्य एवं आमे केते विषयनिष्ठ आमे केते कपट रहित से ही हमको कौन करे ना वस्तुटी को निर्भुल भावरे देखि परिवार सामर्थ्य हम पाखरे आनी दिए। एवं कहले जेते ऊर्ध्व स्तर को जिवे तेते कौन हबो ना जेकोसी घटनार उत्स सहित अधिक निकटवर्ती हेबे। तेणु से घटना गुड़िक एठी घटिबा पई बहुत अधिक समय लगे एवं तापरे कहउचंती जे बेले बेले कौन हुए एठी जो आमे देखू ताहा होचे तार एक प्रतिफलन। से प्रतिफलन विषय बर्तमान आमे डिटेल्स पढ़िबा माजुरा लिखुछन। पूर्व पैराग्राफ टा टिके खाली पढ़ी देकी जिबा। मात्र एक सूक्ष्मतर भूमि रे जाई प्रवेश करिबा संगे संगे उदाहरण स्वरूप प्राणर भूमि रे आहुरी अधिक परिमाण रे मनर भूमि रे प्रवेश करिया द्वारा ताहा घटी थाए। मात्र प्राणर स्तर रे मध्य संभावनार एक क्षीण सूचना मिलवा को आरंभ करिथाए। जहा घटिबा को जाउची तुमे ताहाको सेठारे मोटामोटी भावरे देखिबा को समर्थ होइथाओ। टेक्निक भावरे देखिला बेलकु ता हुए तो एपरी किमा सेपरी होई पारे। सेही क्षेत्र रे नानाविध इच्छा नाना प्रभाव हुए तो आसी हस्तक्षेप करि पारंती एवं तेणु एक पार्थक्य घटाई पारंती। प्राण भूमि रे मन भूमि रे आमे जहा देखिथिले सेथिरे अन्यान्य किछि वस्तु आसी ताको हस्तक्षेप करे ता फल रे कोन हुए भौतिक जगत रे वा स्थूल जगत रे आमे जेते बेले ताको देखू ताहा विकृत हेइ थाई पारे बा भिन्न एक रूप नै पारे। तापरे कहउचंती
ଯେ ଏଇପରି ହୁଏ କାରଣ ମୂଳ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରତିରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏବଂ ସିଏ କଣ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୂପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମର ଏହି ଜଡଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭୂମିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଆମର ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାହାରି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଫଳନଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପାତ୍ମକତା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ତାହାରି ସକାଶେ ପ୍ରମାଦ ଜନ୍ମୁଛି, ମିଥ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ସେଠି ଯାହା ଆମେ ମର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡିଆ କରିଛନ୍ତି, ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ ସ୍ତରରେ ରୂପାୟନ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଏଠି ତାହା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ରୂପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ରୂପ ହୁଏ। କେମିତି ବୁଝିବା? ଖାଲି ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିଫଳିତ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଅବିକୃତ ହୁଏ କେମିତି ହଉଥିବ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେଦିନ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଘଟି ଆଟାକ କରୁଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ଯେ ସତରେ ବାଘଟି ଆଟାକ କରିବ, ତେବେ ଏହା ନୁହେଁ। ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ରୂପ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଏକ୍ସରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଯୋଉ ବ୍ରେନ ର ସ୍କାନ ହଉଛି, MRI ସ୍କାନ ହଉଛି, ECG ହଉଛି, EEG ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ରୂପଟା ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବା କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବାହାରକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କଣ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ MRI ସ୍କାନ ହଉଛି ବା ଏକ୍ସରେ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆମକୁ, ସେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁ ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ହଉଛି, ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଆମର ହାଡର ଆମେ ଏକ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ମାଂସ ଫାଂସ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିକୃତ ବା ଦେଖାଯାଉନି ଭିତରଟା, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେ କରିଦଉଛି, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଇଏ ମାନେ ଜଷ୍ଟ କେମିତି ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ତାହା ଦେଖା ନଯାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଆସେ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଫରକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କଣ? ଯାହା ଯେମିତି ଆଖି ଯୋଉଠି ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ରହିଛି, ରଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, କୋଉଠି ଟିକେ କଣ ଯଦି ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ବା କଳା ପଡିଯାଇଛି, ଆଖି ତଳ କଳା ପଡିଯାଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଆପଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି କଳା ପଡିଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଫେସିଆଲ କରିଦେଇଛି, ହଁ ଆଜି ଭାରି ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁଟା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ନ ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମଗତ ସ୍ତରରେ ମୋର ଯୋଉ ରୂପ, ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ଯୋଉଟା କି ବାହାରଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ଆପଣ ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୂପଟା ମୋର ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ସ୍ଥିତିରେ ବସବାସ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଯିବେ, ସେଠି ସେ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତିର ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁର ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ କମଳା କଲରର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୁଏତ ବା ଏଉଠି ଏଉଠି ଏତିଆଟା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କଲର, ନୀଳ କଲର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟି ମୋର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ବାହାରର ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଉଚ୍ଚତର କଥାରେ କହିଲି, ମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। 2 ଜଣ ବା 3-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆମ ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ଓକେ, ଓଡିଆ ଭାଷା ମନେ କରାଯାଉ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସିଏ ତା ଆଗରେ ଆପଣ ହସି ହସିକି ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଓଡିଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ ହସି ହସିକିରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ପଳା ଏଠୁ, ହସି ଯା ପଳା ତୁ ଏଠୁ କହୁଥିବେ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବ ଯେ ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୋ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସିନା ବାହାରକୁ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା କହୁଛି। ଯେମିତି ଏଠି ବିକୃତତା କରିଦଉଛି କୋଉଟା କି ମୋର ହସଟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, କଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଗୁଡାକ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୂପଟି ତିଆରି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକୃତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି କରି ଚାଲିଥିବ। ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା ଓ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଦୂଷିତ ଅବିକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ତାର ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିକୃତତା ପଶିଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ପ୍ରଭୂତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୂଷିତ ଅର୍ଥାତ ବିକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ସେଇଗୁଡିକୁ ହିଁ ସେଇ ବସ୍ତୁଟିର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଭୂମିରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ବିକୃତି ଘଟି, ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ତୁମେ ଥରେ ମନର ଭୂମିରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନି ବି ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତି ଘଟୁଛି, ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସବୁ ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାରି ଏକ ଜଡସ୍ତରୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତୀବ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ହଁ ରେ ପୁଅ, ସିଏ ହସି ହସିକି ତୋ ଚେର କାଟିଦବ। ତାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚେର କାଟିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ରହି କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଯୋଉ ଛଳନା ରୂପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ଛଳନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟି କି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖୀ ନୁହଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆପଣ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେଇ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ, ଆରେ କେତେ ଶାନ୍ତ ଉଦାର, କେତେ ମହତ୍, କେତେ ବିଶାଳ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବେ ପୁରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପୁରା ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏତେ ବିକୃତି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ତାହା ସହିତ ଆଦୌ ସାଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଠି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଅ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହରମୋନ କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭଲ ପାଉନ, ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତୁମର ନାଁ ବି ଧାର ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଡ କଙ୍କାଳ ବି ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ମାଂସ କଣ କେତେ ଟିକେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଚମଡା ଟା ଖାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡେଇ ହେଇକିରି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଖିକି ରହିଛି।
ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେମିତି ଉପରଟା ଡ୍ରେସଟା ହେଇଥାଏ ମାଟିରେ, ମାନେ ନାଖିକି ରହିଥାଏ ସେଇ ତାରି ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଖିକି ରହିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଂସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଇ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଖା, ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଧାରଣାରେ ଭାବିବା, ଆମେ କଣ ଭାବିବା, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଦେଖିଲ, କିଛି ମାଂସ ଟିକକ ବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଚମଡା ଅଛି ତାକୁ ଇଏ ଉଇ ଗୁଡାକ ଘେରି ଗଲେ, କାମୁଡି ପକେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତା ଭିତରେ କଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲିଛି, କୋଉ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଶରୀରରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ତ ମାଂସ ନାହିଁ, ଇଏ ବିଚରା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଆସିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ମଗତ ସ୍ତରରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କେହି ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବେନି, କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି, କେହି ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟା ଯାକ କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଯେ ସେଠି ଯୋଉ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ରହିଛି, ସ୍ଥୂଳରେ କେମିତି ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆବରଣରେ ବା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରତିରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ସହିତ ଆଦୌ ସାଦୃଶ୍ୟ ବି ନଥାଏ ବୋଲି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଟିର ଅନୁଶୀଳନ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଅନୁଶୀଳନ ଫଳରେ ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତା ସହିତ ତୁମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରୁଛ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ ହେଲା, ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ହୁଏତ ତୁମର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନଥିଲା। ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଳସ୍ଥ ଜଗତଟିର ଧୂସରତା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକ ସେହି ଭୂମିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱଭାବଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେଗୁଡିକ ବେଶ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ରୂପ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ହଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ତାର ମୁହଁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ ଯେ ସେହି ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତାର ଆଖି ଗୁଡିକରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ରୂପାକୃତିଟି ଏକାବେଳକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତୁମଠାରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଉଛି। ଆମର ବାହ୍ୟ ଆଖି ଗୁଡିକୁ ତାହା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକୁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରାଇ ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ କଣ କଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ମୁଁ ତାହାରି ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମା କହିଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଏଠି ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ
ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଅ, ତୁମେ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାର। ତାମାନେ ଆମର ସଚେତନତା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲେ, ଆମର ପରିଶୁଦ୍ଧତା, ଆମର ପରମଙ୍କ ସହିତ କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବା, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭୁଲତା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେ ତଳେ ଥିବା ସେତେ ଭୁଲ ଦେଖୁଥିବା, ସେତେ ମାନେ ବିକୃତ ରୂପଟି ଦେଖୁଥିବା। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା, ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ନିରନ୍ତର ଯାବତୀୟ ଟିକନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରଖିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ମନେ ରଖିବା। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା ଏବଂ ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହବା ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାଟାକୁ ନିରନ୍ତର ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ହବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ହବ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ରହିବି ଚେତନାରେ, କିଛି ସମୟ ରହିବି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲି, 10 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ, ଏମିତି ନୁହଁ, ନିରନ୍ତର। ଏବଂ ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ ଟିକିନିଖିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟିକନିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାରେ, ଟିକନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବା। କଥା କହିବାରେ ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ହଉ, ଦେଖିବାରେ ହଉ, ଲେଖିବାରେ ହଉ, କହିବାରେ ହଉ, ଶୁଣିବାରେ ହଉ, ଭାବିବାରେ ହଉ, କଳ୍ପନା କରିବାରେ ହଉ, ବା କିଛି ନୂତନ ସର୍ଜନା କରିବାରେ ହଉ, ଟିକିନିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ରଖିବା ନ ରଖିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥିତିଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ସଂକେତ ଲାଭ କରିପାରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଟ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ସଂକେତ ପାଇବା ପାଇଁ, ବାସ କରିବା କଥା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲାଣି, ଆଗ ସଂକେତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାର ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଥାଇପାରେ। କେମିତି ହବ? ପରିବେଶ ଓ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ ଲାଭ ହବ। ମାନେ ଚେତନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତର, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ପରିବେଶ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା। ତା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଆମର ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣରୁ ଟିକେ ବଡ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର କିଛି ହୁଏ। କଣ ହବ ନା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗ କହିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ, କିଛି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ପୁରା ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହି ଭୁଲ, ଓଲଟା, ବିକୃତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କିଞ୍ଚିତ ନିର୍ଭୁଲ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଣିଷ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମଣିଷ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତ ଆମର ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରିଛି ନ କରିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି? ନା ସିଏ ମୋର କାମରେ ଆସିଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଯଦି ସିଏ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ, ତା ଆର୍ଥିକ ହଉ ବା ମାନସିକ ଭାବେ ହଉ,
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡାକ ଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ସହିତ ଆପଣ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ସେ ଗଛକୁ ଲାଗୁଥିବ ବା ସେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବା କିଛି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ହେଲେ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟି ଆସୁଛି ବା କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୁଡି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏକରେ। ତାପରେ କହିଲେ ଦୁଇରେ, ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆପଣାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦିଟା ଯାକ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସ୍ପୃହା କରି ଏକାତ୍ମତା ହବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରୁ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରସାରିତ କରୁ ତାହେଲେ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅଧିକ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କୌଣସି ସତ୍ତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ତୁମକୁ ସେହି ସଂକେତଟି ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିଲେ ନାଇଁ କି? କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି, କଥା କୁଆଳିଆ। ନାଇଁ, କଥା କୁଆଳିଆ କି ନୁହଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅଧିକ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, କୌଣସି ସତ୍ତା, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଟିକେ ଗଲ, ସେ ତୁମକୁ ସେ ସମ୍ବାଦଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେଇ ସଂକେତଟି ଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାଇଁ କି? ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ସେଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଆଣିଦେବାରେ ସିଏ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥାଇପାରେ। ମାନେ ସେ ତମକୁ କହିଦେଇକି ସିଏ ଖୁସି ହଉଥିବ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିଦବ। ମାନେ ସେ ଏମିତି ବି ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକ କଥା କହୁ, ସେମିତି ବି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖ, ମୁଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେଲି, ଜଣେ ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ କହେ ଶୁଣିଥିବେ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ, ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଟିଆରପି ବଢିବା ପାଇଁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେଲି। ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ସତ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେ ସମ୍ବାଦଟି ଆଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ସଂକେତଟି ତୁମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ, ତାମାନେ କିଏ ଆସି ତମକୁ ଖବର ଦେଇଦିଏ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ତୁମର ଏହି ସମ୍ବାଦଦାତାର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି। ଯିଏ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦଉଛି, ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ତୁମକୁ ଦେଲା, ଯିଏ ସମ୍ବାଦଦାତା, ସେ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି, ତାର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର କଣ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି ତାକୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କି ସତରେ ଦେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏହିପରି ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥାଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟେ। ମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଧୋକା ଦବା ବି ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତମ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବେ ନାଇଁ କି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବା ଲାଗି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଦେବା ଲାଗି ଏହି ସତ୍ତା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ଘଟିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଠିକ ସେହିପରି ନିର୍ଭୁଲ କରି ଆସି କହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଅଥବା ମନର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବୋଲି ବେଶ
ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ଆସି କାହାଣୀ ମାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ବୋକା ହୋଇ ରହିଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆରେ ହେଇ ସତରେ ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ବାହାରିବ। ସେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ମାନ ଆସି କହିବେ। ତାପରେ ତମେ ବୋକା ବନିଯିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଥବା ଏହି ସାନ ସାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ରହିଯିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଥବା ଏହି ସାନ ସାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ରହିପାରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦିଏ ଯେ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ବା ଦେବତା ମତେ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ରହିପାରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ କବଳରେ ନ ପଡିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ତୁମର ସେଇ କଥାଟିର ଅବଧାରଣା କରୁ ପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ କବଳରେ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ପଡିଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବା, ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଥିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ସେତେବେଳେ ତା କବଳରେ ପଡିବା ଭାରି ସହଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଭଳିଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଦବ ଧରିକି ଆସିବେ। ମା ଆମେ ଏତିକି ରଖିଥିବା, ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।